وحفظ الإيمان والوفاة عليهن وعمين وسبحان طيب المبارك واسع ومبين عن الناس ولكلمة صالحة ولوت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلفاوية وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فما يؤمنون. إنا جعلنا في أعناق مكانا بأثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وسلوك وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء عصيناهم في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما أرسلنا إليهم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنت الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إلينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنذيقنكم بالعذاب الأليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فأنتم مسرفون وإذا أرسل مدينة جزاء ولا يقام اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم هدوا وهم مهتدون ومن إلى عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن إلا بأن شفت ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إذ آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون إذا أمر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا لقومي عن الجن السماء وما كنا منزلين إن كانت الأصوات واردة وإذا هم خامدون. يا صدق عباد ما يتم رسول إلا كانوا ليستهزئون ولكم هلكنا قبلكم كون أنهم لا يرجعون ويقولون أنزلوا لدينا وآية بعض بيتة أحييناها وأخذنا بها فمن هي يأكلون وجعلنا فيها جنة وجعلنا فيها من العيون ومن ثمن ومعنة فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها فتت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أن يصرفوا النهار فإذا هم مجرمون والشمس تنصر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولقد قدرنا منازل حتى عاد الرجل والذين والشمس ينبغي لها أن تغفر سبيل النهار وفي ملك يسبحون. وآية لهم أن ذهب ذرية في الملك المشهور وخلقنا بمثله ما يركبون وإن نشاء نكرمهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من المتع الإلهي. وإذا كانوا تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وأن تأتي من آية الله وبالله النهار وإذا كانوا بكم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن شاء الله تعالى إن أنتم بالله بضلال مبين. ويقولون ماذا هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في خلف السور بإذن الناس إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا بقرآننا هذا ما هو الرحمن وسوى المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بإذن بولدنا مهدرون فاليوم لا تجب نفس سيئة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة في شوء فاكهون هم أزواج بها الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قول رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا صراط مستقيم وقد ضرب لكم جميلا كثيرا ولم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم تعدون لسوء اليوم وكنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وبأيديهم أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون. ولولا نشاء لتمسوا على أعينهم فاسلكوا صراط على يبصرون. ولولا نشاء لمسخنا فلا نبغي فتصنعوا به ولا يرجعون. ومن نؤمن لكسبها بها فلا يعقلون. وما نحن شاهد المقيلة إن وإلا ذكر قرآن مبين ليذكر من كان حيا بقوم على كافرين أو لم يعلم فقرآن بمعنى شديدا نعمكم لها مالكون وجل دارهم منها ركوب منها يأكلون ولهم فيها من أمر المشرك ولا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يهدرك قولهم إلا على السر ولا يعلمون ولم ينسى أنه
وعلمة المجوسه مقبوبين وضرب لنا بشر خلقها بين يومه ربي ولي الذي أنشأ والمرض بحق العليم الذي جعل من شجر الأرض الموجودون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق الله العليم إذا بابه إذا ولد شيء يقول ربي يقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرسول الله محمد الله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه من جامع أولياء الله وأصفياء الله وخصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها سيدنا الحسن بن الحسين وذريتهم الجميع وصلهم أن الله يدرس رحمته والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنفاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا وأن الله يمن علينا بالآفية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول الأمر في طاعة الله ورسوله ويبدي الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل سيد العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بأسوة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول الله رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام إن الله جليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلنا فاتح رضوان عليها وعمدنا بالأسرى التي أودنا عليها. اللهم صل وسلم على زوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاه القوت والمنه والرسوخ وتوبة النصوح وصلاة شأن ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا دين من مثل عصر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قائل وخير نسائها أولية وقائل أيضا لقد وزدت حبها فنحب من يحبها على آله وصحبه المهديين وأزواج التي تصرفنا بأسوة سيد المرسلين وصل الهدية الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهد يوم بعثة الرسل رب العالمين. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang memfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan
pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya rasul utusan Allah sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah sebagian munakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Semanakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Alamin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Alamin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Alamin. Kemudian berangkatlah baginda Alamin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Alamin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, di antaranya awan yang menaungi selama di dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Alamin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Alamin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Alamin dan bertanya, wahai baginda Alamin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Nabi dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Alamin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembesar bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda berkawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berhawat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepahitan
apabila datang dari Gua Hira sampai kepada Masya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masa yang kau datang. Sesungguhnya telah memberi khabar akan aku oleh Buhairah dengan khabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna keadaan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda tidak di hadapan para sahabat baginda. Karena itu beliau mendapat kesemuan yang banyak tidak terhingga. Allahumma surna badridwan alaiha wa bidana bi sunnati wa dahal alaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Khadijah waliyadullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi keistimewaan radhiyallahu anha dan kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dan berkhidmat kepada Rasulullah, menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan ada lagi keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpilah daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidah Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuknya Qusay, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlul dawak, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pendapat, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu pembiayaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Allahumma anshurna fahati idwani alaiha. التي ولدها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدة خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pangkat Abdullah Sayyidatun Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya melainkan Ibrahim maka daripada Mariyatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, keenam Fatimah Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berhalwat di Gua Hira. Dengan sedia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mencari makanan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat khabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang mencintainya.
dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha, menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian dibagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda. Ketika baginda dihisar atau diasingkan orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayang pada baginda, kurang lebih 3 tahun dihisar baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha, merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka seyogianya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dan mendakwahkan agama Islam di Mekah. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur padaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian daripada dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil atau kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manakib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdul-abdul tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebahagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril yang membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Walla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma zurna ba'da ridwani 'alaiha wa bidna bi asallati audatiha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Khadijah wa radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-habib Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian pada tahun 729 Hijrah dibangunlah kubah dan tabut kotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh Ashraq keturunan Rasulullah sampai pada tahun 1678 Hijriah 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid Soleh diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketiga makah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubur yang ada di Makla dan di Baqi dihancurkan oleh mereka, termasuk kubur Sayyidah Khadijah. Dan juga mereka hendak menghancurkan kubur Rasulullah, tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengkafirkan orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Diriwayatkan dari orang-orang yang soleh dan arif billah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan
larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Allahumma الله رسولنا بدر الدعاء عليها وبدنا جسرة ودتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدة خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini suatu kaidah. Barang siapa menjadi Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal, yang diberi kaya dengan tiada disangka. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang maka baca manaqib ini kemudian keluar ia puasa. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayang hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia dan akhirat. Kemudian daripada itu Al-Fakir penyusun menghimpunkan beberapa karamah Sayyidah Khadijah supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat karamatnya, dan pula ia supaya turun rahmat bagi orang yang membacanya dan mendengarkannya. Adapun syarat kita ingin mendapat karamah sahabat atau para awliya Allah yaitu dua. Pertama, hati kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah dengan tiada syak ragu-ragu. Kedua, tidak mungkin etikad kita kepada kemuliaan dan kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan dengan zahirnya sekalipun. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada maka tidak akan memperoleh karamat daripadanya sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Syahadan setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hasil maksud mereka. Sedangkan daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang bermukim di Makkah, tidak mampu di bulan Ramadan bekerja dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun. Maka bersengatan olehnya lapar dan haus sehingga tidak dapat tidur, maka ziarahlah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan tidur ia di makam itu. Tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki di waktu sahur, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang memuaskan. Maka memakan ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang. Kemudian bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh. Manakala keluar ia dari pintu Masjidil Haram, tiba-tiba bertemu ia seorang laki-laki dan memberi uang real kurang lebih 40 dan menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Makkah hendak mengawinkan anaknya yang perempuan. Manakala hampir waktunya sempit ia di dalam nafkah, maka mengkosot ia ke makam Sayyidah Khadijah. Kemudian belum sampai masa perkawinan melainkan mencapai ia akan permintaan dan hajatnya. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Makkah ada hajat supaya dikabulkan, maka bermalam dia di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Manakala selesai 40 hari, kabullah hajatnya. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah mempunyai anak sakit keras, tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit dan ditinggalkan anaknya dan menuju ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia semampunya. Kemudian menuju ke Sayyidah Khadijah serta bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya sadar dan berbalok sehat.
Setengah daripada korma Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah yang kaya raya menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu. Sampai makan pun tidak mampu membeli, maka menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan membaca Fatihah ia untuk Sayyidah Khadijah. Maka ketika kembali ia di tengah jalan, hasillah maksudnya dan mudah sekali firman Allahumma syurna fadituani alaiha wa amithana الناصر التي ودعتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدة خديجة ولية الله رضي الله عنها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang ahli Makkah pergi ke pasar dan berhutang kepada kawanan akan dinar. Ketika di tengah pasar hilanglah dinar itu, maka menuju ia akan mengubah Sayyidah Khadijah dan membaca ia akan Fatihah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati kawannya ada di rumah dengan membawa dinarnya itu di tangannya. Di tangan daripada kawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang ahli Makkah sakit, lumpuh dan hampir mati. Banyak sudah menggunakan harta untuk mengobati penyakitnya itu, dan dokter juga tidak mampu lagi mengobati, maka menyuruh oleh sebagian orang yang sholihin supaya bertempat ia di makam Sayyidah Khadijah. Kemudian tidak berangkat ia dari makam Sayyidah Khadijah, melainkan sehat dan kembali seperti biasa. Setengah dari karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa seorang pembesar yang adil dan pamurah duduk di muka rumah. Tiba-tiba datang ular melilit di lehernya, maka berteriak ia dengan suara yang hudu membaca ya Khadijah istari Rasul Rabbil Jalil. Maka ular itu dengan hudu dan tunduk berpindah pergi ke tempat ia datang. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah kehabisan uang, kemudian menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah membaca Fatihah dan salam. Manakala kembali ia daripada makam itu, tiba-tiba ada orang yang memberi uang padanya, maka mengucap alhamdulillah ya karena berkat Sayyidah Khadijah. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah datang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba datang beberapa keturunan Rasulullah SAW. Ialah masuk ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Kemudian mereka usapkan dabu makam itu ke muka dan badan mereka, lalu mengisyaratkan mereka pada seorang tadi supaya datang ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah dan menyuruh mereka supaya mencium dabu yang ada di hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Maka mencium ia akan dabu itu, ternyata bersangatan
wangi dan harum. محمد رسول الله سيدنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah karomah daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, apabila ada seorang dapat kesusahan atau kedukaan daripada musibah dunia ataupun akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah, melainkan Allah hilangkan kesusahan dan kedukaan ciptaan itu diganti dengan kesukaan dan kelapangan. Inilah sebagian daripada karomah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan jika ingin mengetahui segala karomat yang lain daripada itu, maka bacalah di dalam kitab Manaqib Sayyidah Khadijah, di antaranya kitab Jawharatul Islami karangan Syekh Abdullah As-Siddiq dan lainnya, karena karomah beliau banyak tidak terhingga. Syahadat adalah sebagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau melewati kampung Hujun di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau melewati kampung Hujun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang mencintai Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman. Dan inilah yang diamalkan oleh salafus salih dan orang yang alim dan wali-wali. Maka apabila datang kita ke Mekah tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Mekah dan ahlu Mekah. Wallahu a'lam. Allahumma ansurna ba'dridwani 'alaiha wa bidana bi asallati awdadaha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسنى منا أن نختم بذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن علينا ووالدينا وأولادنا وذريتنا بذلك يا قديم الإحسان. وكما تبطلت عليه بتعظيم أمتي وابتعاد أمتي ونصيحته ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد وتأييد كلمته وحجته. فتبطل علينا ووالدينا وأولادنا وذريتنا بذلك، واكتب لنا من ذلك الحوض الأوفى والنصيب الأكبر، ووفقنا الاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها واشنا به جمرته وتحت لوائه، وجعلنا من وفاق عيوننا حوضا فاسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف صدورنا بما شرعت به صالحين من عبادك، ويسر امورنا بما يسرت به صالحين من عبادك، وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك، واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك، بحق سيدنا وخديجة الكبرى صاحبة الكرم والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واجب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبتول اشراك باتصال بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية المصطفى رسولي
بشراك بالمعية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنة عالية بشراك بالآمين فأنت في الأمان تنطى لك الأماني دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غرفة باهية غرفتها عظيمة يا خديجة من قصب كريمة تكن بها كرامة بشراك بالعطية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بفرض عنها وأجتنا معطاها وصلي يا إلهنا على النبي وفيا صلي يا إلهنا على النبي وفيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وطمئنوا قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أعبد فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبارك على سيدنا محمد المصطفى وسيدنا علي المقدى وسيدتنا هدية الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنها حسن سيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهما سادات الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصنا من سنة ما قرأنا من القرآن وما حللنا وما صبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله ما قرأنا من مناكب سيرتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ونفعنا بها وبعلومها في الدار العظيم مبتغين لمرضك متقين من صحابك مؤمنا بك محتسنين لصحابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد قبل إنه هدية واصلة رحمة نازلة وبروة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا شابنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وجده ولبيته وأصحابه وأنصاره وسيه ومحبه ومحبته وأمته وإلينا وهما جميع رسل إلى سيدنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنها حسنين سيدنا حسن وسيدنا حسين وجدتهما جميع وسم الأروح جميع أنبياء ومرسلين وعلى كل أصحابه كل وإلى أروح جميع القرب والنقب والنجباء والأبدال والأواطق والأقطاب والغوث وسم إلى أروح إساء الأنبياء في عرب والعجم والأئمة المجتهدين وحمد القرآن وحمد القرآن العظيم وقروا إلى المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسلة صوفية المكين وجمع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والصالحين والعارفين بالله والمقربين إنا لجميع وجميع شيخنا ومشايخنا ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وأقاربنا وأرحامنا وهواشينا وأسبائنا وجماعتنا وجميع أحسن إلينا وجاوي الحقوق واجبات علينا ولا الحاضرين في مجلسنا هاجوا عليهم وعليهم نصوم إلى أرض كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات وصيم وعنهم ومن مشهدهم إلى مغرب فيها ومن إلى شمالها ومن قاف إلى قاف أن الله يعلي درجاتهم برجني وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا
بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وغاية وأنهم يرزقنا ببركاتهم رزق الأصباح والأرواح من غير مشقة ولا ضيق ولا نصب ولا تعب ولا قبيئة وأنهم ينزمنا ويحفظنا بجيهم إن الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع موضوعنا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين بأداء فريضة النسكين وأن الله يبعونا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفة أن الله يقصر لنا طواب الحق والهدى وأن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير أن الله يقضي حاجاتنا ويسير لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سقرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحديثنا هدية صاحبة هذه المناكب رضي الله عنها آمين وابنا آتنا بدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik lampunya aja beda. KKN. Hah? KKN. Di atas lampunya Pak ya.